very blessed and pleasant morning to one and all. With the divine blessings of the Almighty, we gather here today for a noble cause, the Anti-Ragging Awareness Program, organized by the Anti-Ragging Committee of SA Engineering College. We are truly honored by the esteemed presence of our dignitaries, respected teachers, dear students, and our illustrious chief guests. Your presence adds immense grace, inspiration, and purpose to this occasion. To begin this auspicious morning on a spiritual note, invoking the divine grace for wisdom, peace, and harmony, may I gently request everyone to rise for the Tamatayavakku. At the outset, it is my honor to welcome our distinguished chief guest,
Sri E. Kanagaraj, Assistant Commissioner of Police, Avadi. Sir, having an eminent officer like you with us today gives our students a rare opportunity to understand the law from a real world enforcement perspective. Sir, your experience and guidance will undoubtedly inspire our students to uphold discipline, respect boundaries and contribute positively to society. On behalf of the management, principal, faculty and students of SA Engineering College, we extend our deepest respect and gratitude to you for accepting our invitation despite your demanding schedule. I also deem it a privilege to extend a warm welcome to our respected principal, Dr. S. Ramachandran, and our beloved advisor, Dr. S. Sarivaganan, whose vision and guidance have always been a driving force behind such initiatives. At SA Engineering College, we believe that senior students are role models, not tormentors. Juniors are future leaders, not subjects of humiliation. A healthy campus is one where seniors guide, encourage and support their juniors. Transforming the institution into a family bound by shared purpose and values. Our mission is not only to eliminate ragging but to promote character, compassion and leadership. This program reflects to our students, to our institution's commitment to these ideals. On behalf of the Anti-Ragging Committee and the entire organizing team, I once again extend a warm welcome to our chief guests, faculty members, students and well-wishers present here. Thank you all and I wish the program a grand success. Thank you. Thank you, sir, for your gracious and heartfelt words of welcome. Ragging destroys lives. Awareness saves them. Let us stand together to promote dignity, unity, and zero tolerance toward any form of ragging and ensuring a positive environment for every student through this anti-ragging awareness event. Great institutions are built with vision, dedication, and guidance. We are blessed to lead by such a visionary. It's my privilege to invite Dr. S. Ramachandran, sir, Principal of SA Engineering College, to address and enlighten us with his thoughts. On behalf of management, principal, staff and students of SA Engineering College, wholeheartedly I welcome our Chief Guest Sri E. Kanagaraj, Assistant Commissioner of Police, Avadi. Welcome you, sir. So here, our students really exhibited their talent through their poster presentation. And there is activities we have already planned, and even reels and short film we have planned, but next semester we will definitely do it. And earlier we have done many number of activities. You have done it. Okay. Okay. So that's also being done. So the best students exhibition and the talent will be definitely appreciated and it will be given the memento and the prize money. So in that way, the anti-ragging awareness program is being conducted. All the students, so now you are studying the first year, but if they are going to the second year, or the second year students they are going to third year, so they may have the feeling of that upper hand, or they may have the big brother attitude that should not be done. So you can ask your the junior the names and other thing. You can tell that I'm only asking the name like that, but the mentality of the junior students will be different. They may have come from the different environment, they may have the fear, and so to allay the fear, and for some time you have to guide some students through some other projects only, or some academic activities you can have, get together and you can give some suggestions and guidance, and then only you can get acquainted with them. So in that way, the ragging definitely should not be allowed in this campus, you know already. So here we are conducting many number of activities and our students also very much disciplined and they are not involved in any type of such type of activities. And since the Supreme Court also given a strict instruction not to involve in such type of activities, and we are having the anti-ragging committee chairman also, the phone number, everything is completely displayed here all over the campus, everywhere. So in that way we are completely maintaining the discipline and we are not having any type of such type of anti-ragging, the ragging problems. So in that way I really am very much happy
and appreciate the efforts made by the anti-ragging committee and also the members who have contributed so much to conduct this type of program and awareness program. So I appreciate, I wish you success all, and it should be continued till end of your complete academic career. Thank you so much. Thank you, sir, for your insightful message. As a mark of our profound respect and gratitude, we would like to honor our distinguished chief guest. I request our principal, Dr. S. Ramachandran, sir, to kindly present a token of appreciation to our honorable chief guest, Sri E. Kanagara, Assistant Commissioner of Avadi Range. Now, the moment we eagerly await a person of great stature and bearing discipline stands before us. With utmost respect, I invite our honored chief guest, sir, to address the gathering. இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்த கல்லூரியின் நிர்வாகத்திற்கு, கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஆன்டி ரேங்கிங் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் மற்றும் என்எஸ்எஸ் ஆர்கனைசேஷனுடைய நிர்வாகிக்கும் என்னுடைய மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கற்க கசடர கற்றவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தர என்ற வள்ளுவனியை பார்த்து நம்ம நல்லா படித்தோம், அதை நல்ல தரவை படிச்சிருந்தோம். ஆனால் அதுபடி அந்த அறநெறிப்படி நடக்காமா, அதுதான் இப்போ கேள்விக்குறி. ராக்கி எப்போ வருது? படிச்சிருக்கிறதுன்னு வருது. நமக்கு ஒரு கெட்ட பேர் வந்து யாருக்கெல்லாம் வருது? பெற்றோருக்கெல்லாம் வருது. என்ன வளர்ந்தது அப்படின்னு இப்போ கண்ணதாசனுடைய வரிகள், எந்த பிள்ளையும் நல்ல பிள்ளை தான் இந்த மண்ணில் பிறக்கையிலே அவர்கள் நல்லவர் ஆவதும் தீயவர்கள் ஆவதும் அன்னை வளர்ப்பில்லை. அன்னைக்கு தான் கெட்ட பேர் வந்துடும். இவங்க ஆசிரியர் இருக்காங்க, அவங்க தகப்பனார் இருக்காங்க, இதனோட அன்னையை தான் மெயினாக சொல்கிறாங்க. ஒரு கதை ஞாபகம் வருது. ஒரு பையன் வந்து பேரன், அவன் அம்மாவும் அந்த பையன் தான் இருக்காங்க வீட்டில். அவன் 5th ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வரான். அப்போ அவனுக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்காங்க. அப்போ அம்மாவை சொல்லிடுறான், நீ வரக்கூடாது, வந்தால் நான் வேண மாட்டாங்கன்னா அம்மா நீ போயிட்டு வா அப்படின்னாங்க. 10th டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரான். அம்மா நீ வந்தாலும் நான் அந்த பரிசு வாங்க போக மாட்டான் அப்படின்னா, சரி அப்போ நீ போயிட்டு வாங்கினா இவர் போய் வைக்கிறாரு. +2 ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினாரு. அம்மா நீ வந்தாலும் நான் போக மாட்டாங்கன்னா சரி ரைட்டு. இதே இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படித்து கோல்டு மெடல் வாங்குறாரு. அம்மாவுக்கு நீ வரக்கூடாதுமா, வந்தால் நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னா இந்த அம்மா போகல, வாங்குறாரு. அங்கே கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் ஆஸ்திரேலியா போகிறாரு. ஆஸ்திரேலியா போய் ஒரு 3 வருஷமாக அங்கேயே இருக்காரு. அங்கேயே மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு. அப்போ அம்மாவுக்கு லெட்டர் இருந்தார், எனக்கு வந்து ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு. ஆண் குழந்தை பார்த்தோன்னா பேர் நம்ம பேரனை பார்க்கணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரே ஆசை. அப்போ அந்த அம்மா ஒரு லெட்டர் எழுதுது, நீ எவ்வளவோ முத்திரை பதிச்ச, ஒரு முகத்தை பார்த்து 3 ஆண்டுகள் ஆகிறது, உன் முகத்தை பார்க்காமல் நான் நித்திரை இழந்தேன். ஆகவே என்னுடைய பேரனை தாளாட்ட சீராட்ட எனக்கு அனுமதி வழங்க அப்படிங்க. ஏன்னா இவரை எப்பவுமே கூட்டு போலையே, பையன் வரக்கூடாதுங்கிற எல்லா நிகழ்ச்சியும். சரி, பேரன் எப்பவுமே பெண்களுக்கு வந்து முதல்ல வந்து பேரண்ட்ட பாசமாக இருப்பாங்க, கல்யாணம் பண்ணி கணவன்கிட்ட பாசமாக இருப்பாங்க.
அது முடிஞ்ச குழந்தைகிட்ட பாசமாக இருப்பாங்க. பாசம் ஜம்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அது ஒரு பேர குழந்தைகிட்ட பாசமாக இருக்கும். பேத்தியே பிறந்தா எப்படியா நம்ம பேரை நான் பார்த்துடணும் அப்படின்னு லெட்டர் வருது. அம்மா அங்கேருந்து ஒரு லெட்டர் வருது, அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது. அந்த அம்மாவுக்கு மனசு தெரியல, எதுக்கு அனுமதி மறுக்க, நீ காரணத்தை எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு இன்னொரு லெட்டர் போடுது அம்மா. அப்பதான் அவர் பிளேபேக் எடுத்து சொல்றாரு, அம்மா நான் சின்ன வயசுல படிக்கல, எல்லாரையும் அழைப்பாங்க, இந்த எங்க அப்பா வந்து இவன் வக்கீல் பையன், இவன் டாக்டர் பையன், இவன் வந்து இன்ஜினியர் பையன் சொல்லுவாங்க. என்ன மட்டும் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமாமா, நீ பொட்டக்கண்ணு பையன் சொல்லுவாங்க. உனக்கு ஒருத்த கண்ணு இல்லாதனால. இப்போ நீ ஆஸ்திரேலியா வந்தானா என் பேரன், என் பொட்டக்கண்ணு பேரன் அப்படின்னு என்னை அசிங்கமா பேசுவாங்க, அதனால நீ வரக்கூடாது. அதுக்கு இடத்துல இந்த அம்மா எழுதும், இதான் காரணமானு ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதும். அந்த பொட்டக்கண்ணு நீ சொல்றிய, அந்த கண்ணை எதுக்காக போச்சுன்னு இது வரைக்கும் நீ கேட்டிருக்கியா? நீ 2 வயசா இருக்கையில நீ அப்படி வீட்டுக்கு முன்னால விளையாண்டுட்டு இருப்ப, விளையாண்டுட்டு இருக்கையில வந்து கள்ளி செடியில போய் உன்னுடைய கண்ணு பற்றும். அப்போ உன்னுடைய கருவழி வந்து டேமேஜ் ஆயிடும். அப்போ டாக்டர்கிட்ட கொண்டு காட்டையில இதை சரிப்படுத்த முடியாது, கண்ணையே மாற்றணும் அப்படிம்பாங்க. உறவினர் யாராவது இருந்தா கொடுங்க, அந்த கண்ணை மாத்தலன்னா யாரு கண்ணு செட் ஆகணும்னா, என் பையனுக்கு என் கண்ணே கொடுக்காது, என் கண்ணு தான் உனக்கு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு செருப்படி அடிச்ச மாதிரி ஒரு லெட்டர் கொடுப்பாங்க பையனுக்கு. ஏன்னா யூபிசி எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு. இப்போ அந்த பையன் அம்மாவை கூப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அம்மாவை கேள்வி பண்றான், இவனுக்கு தெரியல என்னுடைய நம்ம அம்மா கண்ணுன்னு அவனுக்கு தெரியல. பேரண்ட்டோட இன்னைக்கு டீஸ் பண்ற மாதிரி தான். இப்போ யூடிசி எந்த இடத்துல வருது, டீசிங் ரேங்கிங்லாம் எந்த இடத்துல வருது, உருவத்தால் வருது. இவக்குள்ள பார்க்கலாம், இல்ல அவனுடைய உடல் அமைப்பு வச்சு வரும். கருப்பா இருக்கான், கண்டங்கரேன்னு இருக்கான், அவனை டீஸ் பண்ணுது. ரேங்கிங் வந்து என்ன, ஒருத்தனை அவமானப்படுத்துது, ஒரு செய்யக்கூடாத ஒரு இழிவான செயலை செய்ய சொல்லுது, இதை செய்ய அப்படின்னு. மனதளவிலும் உளவழியும், அதாவது உள்ளத்தளவிலும் ஒருத்தனை வந்து டேமேஜ் பண்ணுது. இதுலதான் ரேங்கிங் இந்த செக்ஷன் வருது. இப்ப நம்ம உடல் வந்து நாமளா உருவாக்கணும், ஆண்டவரால் கொடுக்கப்பட்டது. கண்ணதாசன் ஒரு வரிகளோட, போனால் போகட்டும் போடா, பூமியில் நிலையாய் வாழ்ந்தவர் யாருடா அப்படின்ட்டு அது ஒரு இது வரும். கொடுத்தவன் இப்போ கேட்கின்றார், அது இல்லை என்றால் அவன் விடுவான் அப்படின்னு. அதை இரவல் கொடுத்தவன் கேட்கின்றான், அது இல்லை என்றால் அவன் விடுவான் அப்படின்னு. இந்த உடம்பு வந்து இரவல் உடம்பு, கணனா வந்திருக்கிறது. ஆண்டவர் யார் ஓனரு? கடவுள் தான் ஓனரு, நம்ம ஓனரே கிடையாது. எப்ப கூட்டாலும் போயிட வேண்டியதான். சொல்ல முடியுமா, ஐயா நான் இன்னைக்கு வரல, நான் என் பையன் இன்ஜினியர் படிச்சுட்டு இருக்கான், அவனுக்கு இப்போ கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அமெரிக்கா போயிருக்கு, இப்போ வந்து கூப்பிட்டா நான் எப்படி போவேன்னு கேட்க முடியுமா? கடவுள்கிட்ட கேட்க முடியாது. கூப்பிட்டாச்சுன்னா போயிட வேண்டியதான், அதெல்லாம் டைமே கிடையாது. அதுலேயே வரும், 2-3 வரி வரும். உணவின் முறை சொல்லி அழுதாலும் உயிரை மீண்டும் தருவானா, கூக்குரலாலை கிடைக்காதும் கோர்ட்டுக்கு போனாலும் ஜெயிக்காது. கோர்ட்டு போனா ஜெயிக்குமா? என் உயிர் போச்சு, கோர்ட்டு ஆவடி ஸ்டேஷன்ல ஒரு புகார் கொடுத்து கடவுள்னால ஒரு கேஸை போட்டு கோர்ட்டில் வந்து தாக்கல் பண்ணி எப்படியாவது கடவுளை தண்டிக்குன்னா ஜெயிச்சிட முடியுமா கேஸு? அந்த கோட்டைக்கு போனாலும் திரும்பாது. அந்த அந்த கோட்டைக்கு போயிடுச்சு, பரலோகத்துக்கு போயிடுச்சுன்னா உயிர் திரும்பாது. இதுதான் மனித வாழ்க்கை. இதுல ராக்கிங் எதற்கு? நமக்கு யாருமே நிரந்தரம் கிடையாது, நிரந்தரமற்ற வாழ்க்கை. ராக்கிங் இதுல மட்டும் இல்லை, நம்ம ஒரு கமாண்டி கொடுத்து கேவலப்படுத்துது, அசிங்கப்படுத்து, ஒரு விளையாட்டுக்கு போகுது, நான் இவெல்லாம் போய் ஜெயிச்சிருவானா, அவனை ஒரு இன்சல்ட் பண்ணுது. 2022 ஒரு காமன்வெல்த் கேம் வந்து யூகேல நடக்குது. இதுல ஸ்டீபிள் சேஸ்ன்னு ஒரு விளையாட்டு, அதாவது ஸ்டீபிள்
சேஸ்னு அப்படின்னா தரையிலையும் தண்ணியில இதே மாதிரி ஹடில்ஸ் ஜம்ப் பண்ணி ஓடணும். இதுல வந்து ஜாம்பவான் சொன்னீங்கன்னா கென்யா நாட்டு வீரர்கள், கென்யா நாட்டு வீரர்கள் தான் இந்த ஜாம்பவான். அதாவது எந்த நாட்டுக்காரங்களும் இப்போ அத்லெட்ல பெரிய ஜாம்பவானா இருக்கான், கனடா, ஜமைக்கா, இவங்களே இதில் கலந்துக்கல, வேண்டாம் நாம எதுக்கு கலந்துக்கணும் அப்படின்னு இந்தியாவில் வந்து ஒருத்தர் கலந்துக்கிட்டார். அவினாஷ் சாப்ளர், அவினாஷ் சாப்ளர் மிலிட்டரி ஹெட்கார்ட்ஸ் கலந்துக்கிட்டார். இப்போ விளையாட்டு ஆரம்பிச்ச போது அந்த கமெண்ட்ரி கொடுத்தாங்க. கமெண்ட்ரி கொடுத்த உடனே அதில் ஒரு கமெண்ட்ரி எப்படி கொடுத்தாங்கன்னா, இந்தியாவெல்லாம் எதுக்கு கலந்துக்கிட்டு, கென்யா நாட்டு வீரர்கள் 3 பேர் கலந்துக்கிட்டான். ஒரு ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்டு கென்யா நாட்டுக்காரங்க அவங்க 3 பேருக்கு கொடுக்க போது இப்போ 4, 5, 6க்கு தான் போட்டி நடக்குது அப்படின்னு ஒரு கிண்டலா, ஒரு கேலியா ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. விளையாட்டு ஆரம்பிச்சாச்சு. விளையாட்டு ஆரம்பிச்சோடனே ஓட ஆரம்பிச்சார் நம்ம அவினாஷ் சாப்பல். அவர் ஓடுறாரு. அவர் முதல் 6வது இடத்துல இருக்காரு. இப்போ ஒரு கேலி கிண்டலும் பாருங்க, 6வது இடத்துல ஒரு இந்தியாவில் அப்படின்னு. அடுத்தால அவர் 4வது இடத்துக்கு முன்னேறாரு, 3வது இடத்துக்கு வர்றாரு, 2வது இடத்துக்கு வந்துட்டாரு. 0.005ல ஃபர்ஸ்ட் மெடல் விட்டாரு, சில்வர் மெடல். இப்போ கேலி கிண்டல் ஒருத்தரை மோட்டிவேஷன் பண்ணாமல் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நடக்கும். இப்போ நம்ம படிக்கிறத விட நீங்கள் +2 முடிச்சு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வரேன்னா இவர் போய் என்ன இன்ஜினியராக போகிறாரு, இங்கேயே ஒழுங்காக படிக்க மாட்டான். இல்லை ஒரு மாதிரி அவங்கள மட்டம் தட்டுது, அவங்க மோட்டிவேஷனை கெடுக்குது. இதே மாதிரிலாம் இருக்கும். காலில் வாங்கக்கூடாது. இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிச்சு செகண்ட் இயர் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டான் நிலம் பண்ணுறோம். நம்ம தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் நம்ம ஜூனியரு, யாருமே எள்ளி நகையாடக்கூடாது. அவங்க வந்து குறை சொல்லுறது, அவங்க உருவத்தை பார்த்து கேட்கறது, கேலி கிண்டல் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வேண்டாம். இப்போ முத ராக்கிங் வந்து எப்போ வருதுன்னா, பொன் நாவரசுன்னு ஒரு மருத்துவ மாணவரை கூட இருக்க சக மாணவரை மர்டர் பண்ணிக்குவாங்க 1996. அப்பதான் இதுல வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா, ஆன்டி ராக்கிங் கமிட்டியை நம்ம உருவாக்கணும், ஒரு ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட் வரணும்னு சொல்லி தமிழ்நாடு ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் ராக்கிங் ஆக்ட் 1997 கொண்டு வராங்க இந்த ஆக்டை. இது வந்து ரொம்ப சீரியஸான இது. நீங்க ஏதாவது ஒரு போய் பண்ணி அவன் ஏதாவது போய் பண்ணிக்கிட்டாலோ இல்லை அவங்க ஹர்ட் ஆகிட்டாலோ உன் மீது வழக்கு உண்டு. சரி, வழக்குன்னா 2 வருஷம் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களோட வேலைக்கே போக முடியாது. ராக்கிங் ஆக்ட்லயோ இல்லையோ ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு, ஒரு வழக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிரும்? இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டு எல்கேஜிலேருந்து வந்து ஒரு கல்லூரியில் வந்து ஒரு கெட்ட பேர் வந்துச்சுன்னா உங்களால் என்ன ஆகும்? வேலைக்கு போக முடியும். அவை கேரக்டர் முக்கியம், ரொம்ப முக்கியம். ராஜாஜி கொட்டேஷன் சொல்லியிருந்தேன், if health is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. ஒருத்தருக்கு சொத்து போச்சுன்னா ஒன்றும் இழப்பே கிடையாது. ஏதோ உடல்நலம் பாதிக்கா வாழ்க்கையில் ஏதோ கொஞ்சம் இழப்பு. ஆனால் கேரக்டர் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாமே போச்சு. ஒழுக்கம் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஒழுக்கம் வந்து உயிர் கொண்டது. அவர் ஒழுக்கமாக இருந்தாலே நல்லபடியாக படித்து நீங்கள் வந்து வேலைக்கு போயிருவீங்க. ஒழுக்கமாக இருக்கிறது நிச்சயமாக நீங்கள் கடைபிடிக்கணும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு மிக்க நன்றி கூறி விடப்படுகிறேன். Thank you, sir, for your thought-provoking and valuable address. Success deserves celebration and achievements deserve recognition. Let us now proceed to acknowledge the talent and efforts of our students. I humbly request our chief guest to kindly distribute the prizes. Now, I call upon Dr. S. Dhanashekhar sir, NSS coordinator, to call out the prize winners.
poster presentation. First prize goes to Nikat Farid, AABSB. Second prize goes to Vijayashree ECEA. Students, please come fast and collect your prizes. Essay writing competition, first prize, Magdalene Jina, MITD. Second prize goes to Priya Lakshmi from VLSL. Short film contest, Kamlesh and team ECA.